नो द ट्रुथ ही विल सेट यू फ्री। सत्य को जानतु से आपण मानक मुक्त करिबे। एही चैनल रे मु विष्णु मोहन जेना समस्त श्रोता भाई भौणी मानंकु हार्दिक स्वागत करुअछि। आजिर आमर शीर्षक हेउछि धर्म एवं संप्रदाय। धर्मर निगूढ़ तत्व, धर्म तत्व, द मिस्ट्री ऑफ रिलीजियन। धर्म कहले आमे माने साधारणतः कौन बुझी थांती? आमे समस्ते कही थांती सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए एवं पश्चिम दिगरे अस्त हुए। वास्तव में सूर्य ना पूर्व दिगरे उदय हुए ना पश्चिम दिगरे अस्त हुए। मात्र पृथ्वी घुरुथिबारु आमको एई भली जना पड़े। मात्र सूर्य स्थिर थाए। ठीक एई भली आमे माने धर्म एवं संप्रदाय को एक बोली भावी थांती। वास्तव में यह यथार्थ नुहे। धर्म एवं संप्रदाय भिन्न भिन्न विषय अटे। एई धर्म कहले आमे माने साधारणतः कौन बुझी थांती, कौन बुझंती? एई धर्म इंग्राजी रे याको रिलीजियन बोली कहा जायछि। एई इंग्राजी शब्द रिलीजियन रो यथार्थ भाषांतर होई पारि नाही बा ट्रांसलेशन होई पारि नथिबारु बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या ऊपर रही अछि। तेणु आज आमे माने देखिबा धर्म कौन। धर्म पाली भाषा रे धम शब्द रु आसी अछि, जार उत्तर हेउछि बा जार माने हेउछि, माने हेउछि धारण करिबा। संस्कृत भाषा रे धारयति इति धर्म बोली कहा जाए। धर्म शब्दर प्रकृत अर्थ हेउछि तार एक व्यक्तिर स्वभाव को बुझाई थाए। ए धर्म रो अर्थ हेउछि कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण, प्रेम, दया, क्षमा को बुझाई थाए। धर्म कौन सी व्यक्ति, वस्तु किंबा स्थानर स्वाभाविक गुण को बुझाई थाए। जे भली जणे मार धर्म हेउछि तार पिलामान को स्नेह प्रेम करिबा। पानीर नदी नालर धर्म हेउछि उपरु तळକୁ बही जिबा। अग्निर धर्म हेउछि जळैबा बा ताप देबा, ताप प्रदान करिबा। एवं पवन वायुर धर्म हेउछि प्रभावित हेबा। सूर्यर धर्म हेउछि आलोक प्रदान करिबा। ठीक एई भली प्रकृति तार धर्म को धारण करिछि। सूर्य, चंद्र, तारा, पहाड़, पर्वत, नदी, नाल समस्त प्रकृति तार धर्म को धारण करिछि, तार गुण को धारण करिछि एवं तांकर कर्तव्य करे चलीछंती। ए होछि प्रकृतर धर्मर अर्थ। जणे व्यक्तिर स्वभाव बा तांकर कर्तव्य को धर्म कहा जाई थाए। जे भली आमे माने साधारणतः कही थांती हिंदू धर्म, ख्रिस्टियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। थोड़े चिंता करे देखंतु, आमे माने सिना एक धर्म कही थांती, वास्तव में ये सब धर्म नुहे, ये सब संप्रदाय। संप्रदायर अर्थ कौन? संप्रदायर अर्थ हेउछि विचारधारा। केतेक लोक कही थांती से माने पैसा नहीं, टंका नहीं निज धर्म को बदले देले। किंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने थोड़े चिंता करे देखंतु, धर्म कौन एते सहज सरल विषय हेई अछि जे से टंका द्वारा बदली जीव?
ନାହିଁ। ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହା କହିପାରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଦଳି ଦେଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅର୍ଥ ବିଚାର ଧାରା ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ ଡକ୍ଟର ଜଣଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଧିକୁ ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନା, ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ବଦଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିଏ ଆମ ରୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରଧାରା ବଦଳି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳାଇ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଧର୍ମ ପ୍ରାକୃତିକ, ଧର୍ମ ଆତ୍ମିକ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ବାହାରର ସାଜସଜ୍ଜା, ଚିତାଚୈତନ, ନିଜ ବସ୍ତ୍ର, ନିଜ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମ ଏକ ଅଟେ। ଯେଭଳି ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଧର୍ମ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନା, ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ କେଉଁଠୁ ହେଲା, କେବେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତହିଁର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ଲତା, ନଦୀ ନାଳ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେହି ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ଯେବେଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ସେହି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ପଶୁକୁ, ପକ୍ଷୀକୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦୀ ନାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି, ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହନ କରି ଆସୁଛି। ବାୟୁ ବହି ଚାଲିଛି, ଅଗ୍ନି ତାପ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ କେତେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଆମେମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଭୁଲ କଥା। ଆମେମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ତାକତ ଅଛି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆମର କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ, କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ, ସଦାଚାର, ସଦ୍ଗୁଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ରକ୍ତ ବୁହାଇ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରି, ଗାଳି ଦେଇ, ମାଡ଼ ଦେଇ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଥୋଡ଼େ ଗଭୀର ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମ ସନାତନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେତେକ ଭାଇମାନେ କହିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ। ଇତିହାସରେ ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ମେସୋପୋଟାମିଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ପଶୁପାଳନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ମେସୋପୋଟାମିଆରୁ ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆସି ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚରାଇବାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହ ରୂପରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ହ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁରୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହିନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ସୀମା ରେଖା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଭାଷାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ସେଇଥିରୁ ସିନ୍ଧୁରୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଆମେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଡିପଲି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସନାତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନାତନର ଅର୍ଥ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ, ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସନାତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯିଏ କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିବେ, ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ। ସନାତନର ଅର୍ଥ। ସନାତନ
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ଧର୍ମର ନାଁ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥାନର ଗୁଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାମ ନୁହଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହିଁ ସନାତନ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ସନାତନ ନୁହେଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହିଁ ସନାତନ। ତାମାନେ ଧର୍ମ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ, ଧର୍ମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ, ଧର୍ମ ହିଁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଏ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୌଣସି ଏଭଳି ଧର୍ମର ନାଁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ସନାତନ, ଧର୍ମ ହିଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଧର୍ମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ। ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଧର୍ମ ସନାତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନା, ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ସନାତନୀ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଲିମିଟେଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର। ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଧର୍ମ ଏକ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧର୍ମ କେବଳ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ଖୁସି, ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କେବଳ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ଦିସ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ବା ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲର କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ କ୍ରିଏସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜଗତ ସହିତ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ନଦୀ ନାଳ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାଣି ପବନ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ଏକ ଅହିଂସା, ନ୍ୟାୟ, ସଦାଚାର, ସଦ୍ଗୁଣ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ, ଧର୍ମ ଅସୀମ, ଧର୍ମ ଏକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟକୁ। ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବେ, ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆମେ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବେ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧର୍ମ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ଯାଇ
ସେହି ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା ଓ ଏହି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ଯେଭଳି, ସେଇଭଳି ଏ ଆମର ଧର୍ମ। ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ଆମ ଧର୍ମ କେବଳ ନୁହେଁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମର ଧର୍ମର କାମ ହେଉଛି କି ଅନ୍ୟକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବା। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି କି ଆମେମାନେ ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ, ସମଗ୍ର ୟୁନିଭର୍ସାଲକୁ, କ୍ରିଏସନକୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ, ସେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଗଲେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଘେନିଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।